जान तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तैसो ए संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मोए क्या रोई है, जो आपा थिर न रहाय। जो उपजै सो बिन है, दुख कर रोवे भलाई। जहाँ की उपजी तहाँ रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतिया, राम सिमर बैराग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਰਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता? तुसी करना चाहो तो की नहीं हो सकता। इस ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੁੱਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਤਰ ਬਾਊ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਕਾਹਦਾ ਸੰਕੋਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ?
मैं उसनूं अपनी बुद्धि के मुताबिक दस्सिया कि अमृत छकण दे नाल असी गुरु वाले बन जाने, ते जिहड़ा गुरु वाला बन जाए फिर वो गुरु की रहत बैत गुरु की दसी हुई करनी की कमाई करन लग पैंदा, ते जू जू कमाई करदा उन्होंने फिर रंग चढ़दा। मेरिया सारिया गल्लां सुन के जिवें वो कोई रटिया रटाया सवाल हुंदा, आंदा नहीं मैं ये गल्लां नहीं सुननिया चाहता, मैं पुछना चाहुंदा कि अमृत छकण नाल किहड़ा स्विच ऑन हो जाता। मैनू थोड़ी जी खिज आ गई। मैं कहा बेटा तेरा तो सवाल इहो जिहा है, जे कोई विआह तो पहला मुंडा कुड़ी पुछे भी विआह पिछों की हो जाता, मैं तेनू की दसां। वो मेरी गल उहदे हिरदे विच खुब गई। आंदे अच्छा इहदा मतलब गुरु नाल विआह कराउणा ही पवे। मैं कहा जे विआह तो पिछों तू जानना चाहुंदा है भी किहड़ा स्विच ऑन हो जाएगा तो फिर तेनू गुरु नाल विआह कराउणा ही पवे। मेरी गल सुन के उठ के चला गया। अगले दिन सवेरे ही मेरे कमरे विच आ बजे, लो जी मैं चलिया गुरु नाल विआह करो। मैं क्या बड़ी खुशी की गल है। वो केसगढ़ साहब चला गया। कुदरती उस दिन अमृत संचार होना सी, वो अमृत छक के आ गया। शाम नूं फिर सानू माल रोड ते मिले, आंदा लो जी मैं गुरु नाल विआह करा आया। मैं क्या बधाई होवे। हुण मैं क्या कमाई करो। साध संगत जी मेरा गुरु हाजर नाजर है। वो मनुख मैनू बड़े लंबे समय बाद, गिणती च मैं गलती ना खा जाऊँ, कई सालों बाद जथेदार अनोख सिंह जी मसाणे वालियां दी लड़की दे विआह ते मिले। वो बरात विच आया सी। उन्होंने पता सी कि मेरे उस परिवार नाल बड़े संबंध ने। वो पुछदा फिरे ज्ञानी जी नहीं आए, तो मैं दिल्लियों आना सी किसी समागम नूं अटेंड कर। खैर जदों मैं आया वो सज्जन मैनू मिलिया। बहुत लंबे समय बाद मिलिया तो मैं उन्होंने पछाण नहीं सकिया। उहदे चेहरे उत्ते इतना नूर, उज्जल दीदार चेहरा, दाड़ा बड़ा प्रभावशाली। मेरे सामने आके फतेह बुलाई तो पुछदा ज्ञानी जी मैनू पछाणे। मैं कहा जी नहीं पछाणे। कहंदा पछाणो। 2-3 वारी कहा। मैं कहा जी क्यों परीक्षा लैंदे हो, दस दिओ। आंदे मैं वो अज दा गुरु नाल तुसीं विआह कराया सी। इन्नी गल कहंदिआं मैनू सब याद आ गया। मैं तो वो घुट के गलवकड़ी च पै गया। ਉਹਦਾ सिमरन चल रहा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ मेरे अंदर भी सिमरन की रौह चली। साध संगत जी मेरा एक कथा सुनाउण का मतलब, ਜਿਹੜੇ गुरु के दसे राह ते चल पैंदे उन्हां नूं फिर वो रस आउंदा। भगत कबीर जी कह रहे ने राम रस पिया रे। मैं हुण राम दे नाम का रस पीता। और ये रस के पीण नाल की हुंदा, जे रस बिसर गए रस और। जिस नाम रस नूं पीण दे नाल होर जिहड़े विषय विकारां वाले रस ने वो भुल जाते हैं, वो नेड़े नहीं आउंदे। बाणी विच सब कुछ समझाया। रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। ए रस छोड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया,
ए रस नहीं भावा, राम रस पिया रे। जेह रस बिसर गए रस और। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੈ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। फिर समझ आ जाएगी, फिर अंधेरे विचों चानण विच आ जावांगे, अज्ञान तो ज्ञान विच आ जावांगे। ते ज्ञान आउंदियां सार कई लोग पुछते हैं की हो जाता। कबीर जी आंदे ने, पुछिया कुछ नहीं जे पता लगना, करो। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को देखा नहीं, कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। आख्या कहने नाल तुहानू नहीं पता लगना, आओ देखो जुड़ो। फिर कई लोग हट करते नहीं जी थोड़ा जिहा दसो। फिर कबीर जी कहते कबीर देख कह के कहो, कहे न को पति आए, हर जैसा तैसा ओही, रहो हरक गुण गाए। आख्या फिर अंदर चानण हो जाता। जिस तरह दीवा बले अंधेरा जाए, कोई है नहीं च भुलेखा, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, जेह रस बिसर गए रस और। असी दो बेड़ियां ते लत रख के तुरते हैं, जे ये बन गया तो यह भी वाहवा, जे ये बन गया तो यह भी वाहवा। इसलिए साड़ी कोई बेड़ी भी सिरे नहीं चढ़। मैं संत अतर सिंह जी महाराज का जीवन पढ़िया, जदों फौज विचों अपना नाम कटा के आ गए, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਨੁਕਰੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਰ ਭਾਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਜੜ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ।
ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਇਹ ਰਸ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਈਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਗੜ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਬੋਧਨ। ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਏ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਏ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਮਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਖਿੰਚ ਲੈ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਦੀ। ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੰਚ ਲੈ ਜਿਨ ਭਾਰ। ਇਹ ਜਿਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਭਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈ ਸੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਬਿਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਖ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੇ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਉ ਬੰਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਏ ਨਹੀਂ।
खिंचले जिन भार बिरख बसेरो पंख को तै तो ए संसार राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस और राव और मोए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए। आखिया दूजिਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਤਥਾ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ दूर गमन तेर ऊपर मरना ऐसो ए संसार पेखना रहन को पैया रे अवर मोए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए जो उपजै सो बिन है दुख कर रोवे बरलाए। आखा ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ नानक थिर नहीं कोय जो उपजो तो बिनुस है परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल। तो जिन्हां नूं ये ज्ञान हो गया बस उन्हां ते किरपा हो गई फिर की होवेगा जहां की उपजी तां रची जिथों ये जीव पैदा होया सी जिथों ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਿਆ ਚਿੱਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ ਸਿਮਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮੋਹਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस और। आओ प्यारिओ संगत करिया करिए बाणी पढ़िया करिए बाणी दी विचार करिया करिए और ये समझ लइए कि जितने संबंध ने ये पूर्व जन्म के मिले संयोगी अंत को ना सहाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।